بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati, yang dapat merasakan akan banyaknya nikmat Allah Ta'ala yang telah dikurniakan kepada kita hari ini. Yang tak ada henti-henti nikmat itu sebenarnya. Sehingga Allah ulang berkali-kali, banyak kali, terutama dalam surah Ar-Rahman, 31 kali Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat aku yang mana yang kamu nak dustakan? Maknanya nikmat Allah Ta'ala ni begitu banyak. Sehingga kan nanti ditanya oleh Allah. Summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Setiap satu nikmat itu akan ditanya oleh Allah SWT. Biasanya kita hari ini, apabila kehilangan satu perkara yang nikmat, iaitu bertukar menjadi perkara yang azab ataupun menyakitkan. Kemungkinan besar itu adalah kerana kita tidak menyedari akan nikmat yang Allah telah kurniakan. Kita tidak menghayati akan setiap nikmat yang Allah telah kurniakan. Dan kita tidak mencari jalan untuk mengenal Allah Ta'ala itu melalui jalan nikmat. Malah kita menjadikan nikmat itu jalan untuk menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula. Dijadikan pula jalan untuk kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka beradalah pula kita dalam mengenal Allah dalam keadaan jalan kesakitan. Wallahi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat pemurah, pengasih dan penyayang. Di saat Allah Ta'ala memberikan nikmat yang begitu banyak itu, sebenarnya adalah untuk memperkenalkan dirinya itu maha dalam memberi, maha dalam menyantuni hamba-hambanya. Tapi alangkah malangnya manusia itu sendiri berpaling, tidak melihat dengan nikmat itu dengan Allah. Menggunakan nikmat itu pada tempat yang salah. Maka di situlah berubahnya nikmat menjadi azab. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, benar-benar kita menghayati setiap nikmat yang telah Allah berikan. Maka adalah lebih baik kita mensyukuri setiap perkara. Dan menjadi satu kewajipan. Dosa tidak bersyukur itu, ataupun dosa kufur itu. Apatah lagi dosa melakukan maksiat, ditambah dengan dosa kufur pula. Kerana tidak bersyukur. Nah, sebab itu kita kena seringkali meletakkan dalam kehidupan ini sebenarnya adalah untuk melihat nikmat. Janganlah kita memilih untuk melihat sebaliknya, ini azab dan kesengsaraan. Sekiranya sudah berlaku perkara itu, maka kembalikan kehidupan dengan mensyukuri dengan apa yang telah diadakan. Ketika kata lain, sekiranya Allah sedang uji, mungkin dulu kita sihat, sekarang sakit. Maka kita kesyukurilah. Kerana kita masih lagi bertahan dengan kesakitan itu. Maksudnya apa? Mungkin kita ada perkara yang kita lupa ketika dahulu. Lalu bertukar menjadi satu perkara yang azab. Jangan lagi kita berkeluh kesah. Kita ubah saja kesusahan itu dengan konsep kesyukuran. Kita kena melatih diri kita untuk bersyukur dalam keadaan susah pula. Sepatutnya syukur dalam keadaan senang. Malah kita kena gandakan. Sabar dalam keadaan susah dan syukur dalam keadaan susah. Yang mana sepatutnya syukur itu pada keadaan senang.
Tapi kerana senang kita lalai, maka senang berubah menjadi susah. Malah susah itu membawa satu perkara yang meresahkan. Caranya adalah dalam kesusahan itu, dalam keresahan itu, kena cari jalan untuk bersyukur. Kena cari jalan. Dan sudah pasti syukur itu diterjemahkan dengan ketaatan. Seperti mana yang kita lakukan pada malam ini insya-Allah. Sedang jemaah yang berkah Allah SWT, alhamdulillah kita dah masuk ke gerbang pecutan akhir Ramadan, 10 malam terakhir. Yang mana disarankan untuk digandakan, ditingkatkan tumpuan untuk kita mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa nak cari malam Lailatul Qadar ni Ustaz? Sebab malam itu malam yang digandakan amalan seperti beramal 1000 bulan. Dan malam itu adalah malam lebih baik pada 1000 bulan. Sebab itu kita nyatakan yang nak dicari itu adalah gandaan pahala. Hidup ni bukan nak bicara soal amalan banyak. Hidup ni nak dibicara soal pahala yang banyak. Dalam konteks nak mencari pahala yang banyak inilah kita berusaha untuk menanamkan kefahaman yang mendalam agar pahala yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu diganjarkan pahala yang setimpal. Sebab itu Allah anugerahkan kita malam tu Qadar, umat baginda Nabi SAW ini. Kerana kita umur tak panjang tuan-tuan. Tidak seperti umat-umat terdahulu ratus-ratus tahun umurnya. Tapi dengan rahmat Allah SWT mengurniakan malam yang sekiranya Allah takdirkan. Dan saya doakan semua yang menonton pada malam ini insya-Allah semuanya Allah rezekikan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ada caranya yang nak memastikan bertemu malam Lailatul Qadar itu adalah azam menghidupkan setiap malam di malam 10 akhir Ramadan. Insya-Allah bertemulah kita dengan malam Lailatul Qadar. Malam itu 83 tahun sekiranya kita ditemukan pada malam itu. Bayangkan sekiranya kita beramal dengan benar, kefahaman yang benar. Sebagai contoh kita menuntut ilmu pada malam itu, maka 83 tahun kita sedang menuntut ilmu. Kerana orang sibuk, tak cukup 5 tahun, 2 tahun tak cukup. Mari kita beramal dengan menuntut ilmu pada malam Lailatul Qadar. 83 tahun punya kefahaman Allah bagi contoh. Kan? Baca Quran dan amalan-amalan yang lain itu digandakan sehingga 1000 bulan punya gandaan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sesi ini kita menumpukan pada perbahasan muhasabah. Muhasabah dan kita niatkan untuk menghidupkan setiap malam dalam sepanjang malam Ramadan dengan kita nak menghidupkan malam dengan qiyam, mendirikan atau membangunkan qiyam, mendirikan malam itu dengan ketaatan. Niat di hati itu azam nak buat setiap malam qiyamul lail ni dengan kuliah ni. Tapi memang ada kekangan masa yang tidak dapat dielakkan, maka kita syukurlah dengan diberikan malam Jumaat, Sabtu, Ahad ini untuk kita isikan malam dengan perbahasan begini. Adapun selebihnya, tuan-tuan isilah dengan amalan-amalan yang mana telah digazetkan, di mana anda lihat pada perbahasan-perbahasan para asatizah, guru-guru, tuan-tuan guru yang menyarankan, maka hidupkanlah amalan-amalan yang telah difaham itu. Baik, jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, saya nak tekankan pada malam ini perbahasan tentang bagaimana kita nak memperhalusi 10 malam terakhir ini. Khair. Jadi, kalau kita lihat tuan-tuan, sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mari kita melihat. Dipanggil dalam konsep pandangan yang menyeluruh tentang ibadah. Dalam ibadah, itu kalau kita lihat bila sebut saja ibadah sudah pasti terkait tentang dosa dan pahala. Yang mana di sini ada yang haram, ada yang halal,
atau yang wajib. Baik. Dan apabila kita bicara soal pahala, ni saya nak ringkaskan saja ya. Kita buat khulasah. Kita nak muhasabah. Sudah pasti sebut saja pahala, ada perbahasan tentang sah atau batal, dan juga perbahasan tentang diterima, qabul atau tidak. Sudah pasti apabila sesuatu ibadat itu tidak sah. Bila sebut tidak sah, tidak memenuhi syarat piawai. Seperti mana yang Nabi buat. Tidak sah. Dari segi fikih ni terbatal. Maka sudah pasti dia tidak diterima. Sekiranya dia tidak sah, maka sudah pasti tak diterima. Okey? Yang dosa haram ni sudah pastilah benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ibadah ni, apabila kita melakukan, bila ibadah ni ada suruhan, ni suruhan, ni larangan. Larangan mengandungi dosa dan haram, suruhan mengandungi pahala dan ada perbincangan tentang wajib dan seterusnya. Sunat, harus, makruh, khair. Jadi sebenarnya menyemulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhalusi, apa yang kita nak fahamkan dalam konteks ibadah ini membawa kepada ganjaran. Katalah sah. Ibadat kita sah. Mana bila sebut sah, syarat mendapat ganjaran itu sah dan mengikut fiqh yang telah ditentukan. Kaedah fikih lah. Maka syarat utama dah selesai. Maka di manakah tambahan ataupun ganjaran itu nak diberikan? Dilihat pada soal terima atau tidak. Di sini dipanggil tentang keikhlasan. Gandaan itu akan diletakkan pada tahap keikhlasan seseorang itu. Maka sekiranya sahnya diterima, kemudian keikhlasannya sempurna, maka di sinilah ganjaran pahala berganda-ganda. Maka 1000 bulan itu diraih oleh orang yang berjaya menepati piawai ini. Dia katalah malam tu anda ada, malam tu kadar, katalah. Tapi anda tidak menepati piawai. Buat benda yang haram, kemudian masih riak, maka 1000 bulan ni sia-sia. Malah ada perbahasan mengatakan bimbang-bimbang berbuat dosa pula 1000 bulan. Tu bimbang-bimbang. Katalah tak kena hari bulan malam tu bergaduh, tuan. Maka bimbang-bimbang pergaduhan itu ibarat 1000 bulan punya pergaduhan. Itu bimbang-bimbang. Sebab itu kalau kita lihat dalam konsep sah atau batalnya ibadat ini, macam saya tekankan tempoh hari, dalam konsep sah ibadat itu, yang utamanya, kalau kita lihat, dia menekankan tentang toharah, penyucian. Penyucian. Dan kita akan nampak dalam amalan yang kita akan buat pada malam-malam ini adalah amalan-amalan yang melibatkan mesti menjaga kesucian. Contoh sudah pasti hadas kecil dan najis. Contoh kita nak solat itu pasti. Maka toharah ini menjadi keutamaan, kewajipan dah. Maka jaga kebersihan. Malah menjaga dalam konteks ketelitian dalam pembersihan. Dan juga apabila nak diterima, maka amalan itu mestilah berada pada tahapan suci juga. Apa ni? Terima ni suci apa? Hati. Sebab tu kalau kita lihat, amalan itu bukan tertegak hanya dengan konsep jasadi. Amalan itu mesti tertegak dengan rohaninya,
jasadinya. Maka hati juga mesti kena suci. Sebab itu kalau kita lihat, suci daripada segala dosa. Dosa-dosa hati yang mesti kita hapuskan. Dan sebab itulah kalau kita lihat persiapan bertemu dengan Ramadan, sebelum itu bicaranya soal nisfu Syakban. Pada malam nisfu Syakban ni tuan-tuan, sepatutnya kita dah mendapat keampunan. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat keampunan. Dan sudah pasti dalam tempoh persiapan kita nak masuk Ramadan, sepatutnya kita membawa satu sifat hati yang bersih. Bersih daripada syirik. Bila sebut bersih hati ni, sudah pasti tak ada syirik dan tak bermusuh. Nampak? Mungkin kita perbuatan kita mula berhenti untuk melakukan. Tetapi hati kita tidak pasti. Tapi kalau kita faham tentang perkara ini, maka ketika nak masuk dalam bulan Ramadan, hati tidak boleh ada syirik, tak boleh ada musuh. Sebenarnya, syarat diterima. Tu ayat ni. Macam nak masuk madrasah lah. Syaratnya apa? Tak ada permusuhan, tak ada syirik. Jadi, boleh masuk dalam madrasah ini. Madrasah Ramadan. Maka sudah pasti bila kita beribadah dalam bulan Ramadan, alat itu sebenarnya adalah untuk menyatakan kesucian hati. Bukan lagi masih mencari-cari sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat, ni katalah 10 malam terakhir. Di sini 20 tuan-tuan. Cuba lihat dalam surah Al-Qadar. Itu malam ketentuan sebenarnya, qadar. Allah nak tentukan. Banyak malam ketentuan-ketentuan telah ditetapkan pada malam tersebut. Dan juga diturunkan malam juga, ada ulama mengatakan tentang Al-Quran diturunkan juga. Khair. Kalau kita lihat, kemuncak kepada Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Itu kemuncak dia tuan-tuan. Jadi bila kata kemuncak kepada Ramadan itu Lailatul Qadar, jadi, apa kemuncak ibadat itu? Kalau kita lihat, dalam Lailatul Qadar itu, ada ciri utama dia. Yang mesti kita hayati dan mesti kita perhalusi supaya sifat itu ada pada kita. Apa dia? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejahteralah. Maknanya, membina ibadat itu bermula dengan hati yang bersih daripada segala kesyirikan, daripada segala permusuhan. Permusuhan ni bukan gaduh bertumbuk je ya. Permusuhan ni segala kekeliruan lah. Bermusuh dengan diri lah, keliru lah, masih lagi mencari-cari buntu lah, sibuk dengan dunia lah, macam-macam hal lah. Okay? Maka dia takkan dapat. Jadi maknanya, dengan pembersihan hati itu, lalu kita menterjemahkan satu suasana yang tenang. Tenang, hening. Dan sifat ini mesti dibentuk daripada sekarang. Patutnya. Malah bukan daripada sekarang. Sebelum itu lagi. Kena bentuk dah. Orang yang tak bergaduh ni tuan-tuan, orang yang tenang. Orang yang tidak melihat kuasa selain kuasa Allah, hanya ada kuasa Allah, orang yang tenang. Maksudnya, dia tidak bimbang selain ataupun fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada ketakutan dalam hati dia. Walam yakhsha illallah. Tiada dia takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham, bermakna bila sebut nak diterima amalan itu, sepatutnya dari sudut ataupun hati kita ini sudah dipersiapkan. Malah seluruh amalan kita dalam Ramadan itu adalah menyatakan hati yang tenang. Meluahkan ketenangan itu dengan kita menterjemahkan pada ketaatan.
Orang yang tenang itu diluahkan dengan awal solat awal waktu. Orang yang tenang itu diluahkan dengan berbuat baik sesama keluarga. Orang yang tenang itu dia sangat rapat dengan perkara-perkara kebaikan. Maknanya dia bukan mencari ketenangan dah tuan-tuan. Nampak? Dia meluahkan ketenangan itu melalui jalan ketaatan. Bermakna ketika sepatutnya kita hari ini beramal itu adalah untuk menyatakan sifat ketenangan itu. Orang yang tenang, orang yang beramal. Orang yang tenang, orang yang beramal. Amalnya itu menterjemahkan ketenangan dalam hatinya, dalam kolbunya. Sudah pasti amalan-amalan yang zahir, yang dikeluarkan adalah cerminan salam. Salam yang telah dibina di dalam hatinya. Maka layaklah dia bertemu dengan kemuncak kepada salam itu, itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sebab itu tuan-tuan, sedangnya mana bukan Allah Ta'ala diletakkan nisbah pada malam. Sebab malam ni hening. Perbuatan slow, orang tak ramai, tak sibuk. Nak tahu ciri orang yang tenang ni, dia tak sibuk-sibuk, dia steady, dia suka menenangkan, dia dalam keadaan orang yang duduk dengan dia dengan suasana yang hening. Kita nampak duduk, everything is smooth lah. Macam tu lah. Jadi maknanya, sebab tu kita tidak boleh. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan, dia mengurangkan kesibukan dunia. Sepatutnya, sibuk makan kurang. Bergaduh-bergaduh tak ada. Kita ke sana ke sini tak ada. Apa lagi yang disibuk-sibuk pada dunia tidak. Yang malah disibukkan itu hanya pada akhirat. Nampak? Jadi sebab itu orang yang tenang, itu orang yang akan mendapat jemputan untuk kemuncak kepada majlis gilang gemilang. Itu adalah Lailatul Qadar. Dan ciri orang yang tenang itu pasti dia rapat dengan kebaikan. Contoh dengan isterinya, rapat dengan kebaikan. Berkasih sayang dia, bertegur, bersenyum dia. Dia tak ada kekok dalam melakukan kebaikan tu tuan-tuan. Dia bebas dan tidak terikat dengan isu-isu berbangkit. Ada sekarang balik muncul lepas hari ni, entah. Itulah. Ada isu-isu kluster-kluster baru wujud. Dengan Allah, ibadahnya tiada sebab lain. Tuan-tuan, saya pernah bincangkan bab ni. Mari kita buat recall sikit. Dunia ni, dunia akhirat tuan-tuan. Dua-dua ni, kita kena minta dengan Allah. Minta tuan. Sebab kita tak ada. Jadi anda nak dunia, minta. Anda nak akhirat, minta. Nak dunia, minta. Nak akhirat, minta. Satu benda jangan buat. Jangan beramal sebab nak dunia. Beramal sebab nak akhirat tu, okey. Memang beramal ni untuk akhirat. Yang jadi masalah, dia beramal sebab nak habuan dunia. Ini jadi masalah. Ini salah tuan-tuan. Yang ini betul lah. Sedangkan meminta akhirat itu dengan beramal. Meminta dunia itu dengan beramal. Tapi jangan beramal minta dunia. Kalau nak dunia, minta aja. Ya Allah, nak dunia ya Allah. Macam ni cara minta dunia? Jangan tunjukkan mahu, ceritakan perlu. Kalau mahu tu nafsu. Jadi perlu dunia, ya Allah aku perlukan sekian nak selesaikan ya Allah. Jadi minta. Maksudnya apa? Supaya kita boleh fokus beramal tuan-tuan. Jangan sekali kita beribadat itu ada masalah dengan Allah. Hati kita ni macam Allah tak nak bagilah hajat kita. Kita beramal ni, kita rasa macam ada sesuatu yang tak selesai dengan Allah. Apa dia? Kesusahan hidup kita. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan beramal biarlah 100%
lillah. Ustaz, beramal 100% tuan-tuan. 10 malam Ramadan ni fokuslah, janganlah beramal nak hidup senang. Jangan tuan-tuan. Nak senang minta ke Allah. Bila minta, beramal lah. Faham tak ni? Ni jangan terbalik pula. Dia macam ni, saya ulang sekali. Sebab saya perhati, ada orang beramal tuan-tuan, dia confused. Dia beramal ni nak senang ke nak Allah? Beramal nak senang ke nak Allah? Beramal nak Allah tuan-tuan. Bukan nak senang. Habis nak senang macam mana Ustaz? Minta lah. Minta. Tu. Bila beramal, nak Allah baru dapat pahala. Habis nak senang Ustaz? Nak senang. Nak senang. Nak senang apa? Nak senang dunia. Nak senang dunia, mintalah ke Allah. Minta macam mana Ustaz? Doa. Doa. Okey, bila kata doa, dia mesti yakin. Dan dia mesti tawakal kepada Allah. Jelas? Jelas. Doalah dengan yakin. Allah boleh bagi dunia ini. Tapi bagi dunia yang macam mana Allah nak bagi? Keperluan. Janganlah minta kemahuan. Ubah cara tu. Terus, dah minta dengan Allah, takkan minta saja. Minta dunia. Pertukarannya, beramallah kerana Allah. Kerjalah. Kerja dengan Allah, minta dunia pada Allah. Habis cerita. Janganlah beramal sebab nak dunia. Hancus amalan. Sia-sia kita nanti malam Lailatul Qadar. Berempah pula kita. Rupanya ada udang sebalik mi. Dapat Lailatul Qadar ni, makbul. Ya Allah. Habis semua amalan dia malam tu. Sebab nak ubah hidup dia. Supaya daripada susah jadi senang. Jangan tuan-tuan. Sia-sia amalan macam tu. Sebab amalan dikira nak Allah. Sebab itu lebih baik kita amalan ni disebut saja beramal. Ibadah lah. Ibadah kita ni, sembah Allah ini, tuan-tuan, sedangnya memerlukan Allah Ta'ala. Sebut saja Lailatul Qadar, itu Nabi ajar doa tentang keampunan. Barang perlu diingat, perlu diperkemaskan kefahaman, tuan-tuan. Hidup tanpa keampunan, hidup yang sangat merugikan. Iblis beramal tapi tiada keampunan. Sebab tu keampunan menjadi tumpuan pada malam Lailatul Qadar. Jadi keampunan ini diterjemahkan dengan amal ibadat. Jadi beramallah sebab nak minta keampunan Allah. Solat, bangun solat malam sebab nak Allah ampunkan kita. Baca Quran yang adalah baca Quran sebab Allah nak ampunkan kita. Malam tu buat amal apa? Niat tuan-tuan, jadikan wasilah ataupun penghubung untuk Allah ampunkan kita. Jangan lagi niat beramal nak senang dunia. Nak senang dunia, minta dengan Allah tuan-tuan. Minta direct. Tapi bila nak minta, ini keampunan dah settle belum? Keampunan ni ibarat hutang. Jika hutang masih ada, kita minta benda. Bimbang-bimbang jadi beban nanti. Allah bagi juga. Tapi datang dengan beban. Dengan bala pun siap. Jadi beramallah sebab nak Allah ampunkan. Jadi kita niatkan. Jadi besok saya nak kongsi satu kaedah lagi. Yang ini bab sedekah. Malam ni saya cerita ampunan tu. Tuan-tuan pusatkan amalan semua ni, satu je, keampunan. Solat tadi, syak jemaah. Kita start tu, qiyam tu sebenarnya bermula gelincir. Masuk maghrib tu dah boleh start niat qiyam, malam-malam. Asal malam je, labuh tu ya, niatkan qiyam. Dan tuan-tuan, niatkan setiap perbuatan yang kita buat adalah nak mengundang rahmat keampunan Allah Ta'ala. Tanda-tanda kita Allah ampunkan adalah
kita mampu berubah jadi lebih baik. Itu tanda. Dulu, ni dengan Allah Ta'ala ni. Allah SWT bukanlah yang mana, sebab tu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu adalah doa yang mana tiada rekod yang lepas. Tak ada. Ibarat macam tak pernah berlaku tak pakai tudung. Allah tidak pernah tengok siapa kita yang sebelumnya. Itu hebat berurusan dengan Allah ni. Kita tak perlu risau, tak perlu takut nak berurusan dengan Allah. Sebab Allah tak pernah mengira siapa kita yang sebelumnya. Yang Allah kira adalah kamu nakkan keampunan aku. Itu je. Ya. Kalau ya, silakan. Bukan macam manusia, tuan. Manusia ni mengira kita siapa yang sebelumnya. Terkenang-kenang kita dengan peristiwa-peristiwa terdahulu. Keadaan-keadaan kita yang pernah melakukan kesilapan demi kesilapan. Tapi Allah tidak begitu, tuan-tuan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sebarang-barang sama dengan sifat manusia. Allah SWT, kalau Allah kata ampun, ampun terus. Tak ada istilah dengan syarat dia, tak ada. Allah ampun, ampun. Tanda Allah ampun, kita benci kehidupan yang dulu. Kita dah tak suka dah. Aku dulu ni tak suka mengenang keadaan dulu. Satu. Kedua, tanda ciri ampun, Allah ringankan kita untuk counter balik kejahilan kita dulu. Tu lah macam contoh sekarang dah mula cantik, pakai tudung kemai dah. Mana Allah nak beri keampunan lah tu, tanda-tanda lah tu. Kalau macam tu tak ada perubahan, nyanya kat jemaah, nyanya. Sebab tu juga, bila luaran sudah dia begini, keampunan ni luas. Dari sudut perubahan pakaian, ya. Tapi kena ingat ada satu lagi yang kita bimbang, iaitu perubahan hati. Adakah setelah berubahnya pemakaian, hati turut berubah sekali, iaitu berubah jadi lebih baik? Sekiranya hati itu tidak berubah jadi baik, maka kita bimbang keampunan itu tidak menyeluruh. Mungkin dosa aurat itu diampunkan, tapi ada lagi dosa yang sedang berterusan, masih sama. Apa tu? Hati. Yang kita nak dua-dua sekali. Keseluruhan. Hati pun berubah, pakaian pun berubah. Dua-dua sekali berubah. Jadi dengan Allah, tuan-tuan, sebab kita banyak dosa lah kita kena jumpa Allah. Jangan lari daripada Allah. Jangan lari. Tak boleh lari. Walam manja minallah illa ilaih. Tak boleh. Bila kata tak boleh lari, sebab banyak dosa lah kena jumpa Allah. Sebab banyak dosa lah kena jumpa Allah. Sebab Allah je yang boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau keraguan untuk Allah ampunkan dosa pun kita tak mampu melepasi, maka dosa kita lebih besar daripada dosa kita lakukan. Sebab apa? Dosa meragui keampunan Allah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi maknanya, keringanan kita setelah Allah ampunkan itu adalah keringanan untuk kita berbuat baik. Ringan dia. Nak dengar ceramah ringan, nak pakai tudung ringan. Mula Allah gunakan diri dia untuk menzahirkan segala suruhan. Itu tanda Allah nak ampun lah tu. Dan tanda Allah dah ampun dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi, pada malam, sepanjang 10 malam akhir ini, kita kena tumpukan setiap kelakuan, perbuatan, amalan, itu satunya misi dan matlamat, nak Allah ampunkan kita. Jadi solat sebab Allah nak ampunkan. Baca Quran sebab Allah nak ampunkan. Kita tadi isyak sebab Allah nak ampunkan. Tarawih sebab Allah nak ampunkan. Witir sebab Allah nak ampunkan. Maka kita konkludkan amalan ibadat ini yang kita lakukan, ibadat keseluruhan itu, yang mana keseluruhannya adalah keampunan. Kita bungkus dia dengan keampunan. Itu je. Jadi kita nampak keampunan. Ibadat nampak keampunan. Ibadat nampak keampunan. Ibadat apa jenis ibadat lah kita buat. Tak kisahlah apa amalan. Keampunan, 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 keampunan.
pusinglah ke mana pun, hadaplah ke mana pun, keampunan yang kita cari. Sebab tu saya cakap tadi, jangan amal sebab ada intention lain. Jangan. Ustaz, saya susah Ustaz. Nak dunia, minta nak dunia. Clear Nak dunia, minta. Tak ada masalah. Minta. Minta dengan Allah, tuan-tuan. Tak ada masalah. Bila nak dunia, sebab dia ada fasa berdoa. Bila berdoa, mintalah. Ud'uni astajib lakum. Doa, minta. Okey. Bila doa nak senang tadi. Ustaz, saya nak senang Ustaz. Silakan. Tapi nanti kita fikir balik. Aku doa nak senang, aku buat apa? Jadi beramallah kerana Allah. Lalu berdoalah, minta apa saja hajat kita. Nampak? Clear. Jadi tak adalah kita dok beramal, dok fikir nak senang ni. Jangan. Tak usah fikirlah beramal nak senang. Tak usah fikirlah. Sebab senang itu dengan kita meminta dan Allah kurniakan. Jadi sebab tu jangan kelang kelibut. Ini kena betulkan tujuan kita. Qasad tu kena betul. Sama juga macam kita pergi Mekah, tuan-tuan. Haramain. Kadang-kadang kita tak fokus. Nak beramal ke nak minta? Nak beramal ke nak minta? Allah, pening, tuan-tuan. Betul tidak? Sebab kita tak jelas di dalam konsep ibadah. Kita tak faham tentang hakikat kehidupan itu. Bila Allah bagi tahu seluruh ini milik Allah, jadi mintalah, beramallah. Hajat, minta dengan Allah. Saya ulanglah sekali. Tuan-tuan ada hajat, apa segala hajat, Allahus Samad. Tak ada kuasa lain yang boleh menunaikan hajat kita. Hanya senyap Allah. Ini iktikad kena menang. Jadi berdoalah pada Allah segala hajat. Janganlah beramal sebab nak hajat, salah. Tapi bila kita berdoa, kita minta, kemudian mestilah kita timbal baliknya apa? Berikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah dia, tuan-tuan. Barulah hati kita lapang, tak berbelah bagi nak beramal, nak doa, nak beramal. Ya Allah, peningnya. Tak fokus. Tuan-tuan, sebenarnya main muka Allah Ta'ala. Jadi, fokus keampunan. Nak bagi tahunya, doa ni terhijab, tuan-tuan. Terhijab sebab dosa. Itu saja. Doa kita, tuan-tuan, barangkali boleh jadi terhijab adalah sebab dosa. Malah memang terhijab tu sebab dosa. Sebab, tuan-tuan, wali-wali Allah ni, tuan-tuan, ketika dia susah, dia minta, dia senang, Allah kabulkan. Macam pernah saya cerita kisah satu kiai di Indonesia, Kiai Makhtum tak silap saya. Arwah ayah dia, tuan, hidup susah ya amat. Ni anak dia cerita. Sehingga kan orang kampung nasihat dia suruhlah usaha susah sangat. Jadi arwah ayah dia ni, Kiai ni bercerita kat saya. Dia kata dia bagi tahu dekat orang yang bercerita tu, dia suruh ambil batu tu. Dia ambil batu tu, kemudian dia baca ayat ni. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah, sesungguhnya Allah berkuasa atas setiap segala sesuatu. Tuan-tuan tahu batu tu jadi apa? Dia lempar dekat orang yang cakap tadi. Batu tu berubah menjadi emas. Tengok doa dia. Minta pun jadi. Dan dia tidak perlukan emas itu. Dan malah dia tak mahukan emas itu. Tapi permintaannya makbul. Itu makam wali. Kalau makam wali, janganlah buat sekali, buatlah banyak kali. Doalah banyak kali. Jadi nak doa banyak kali, terhijab lagi. Doa lagi, terhijab lagi. Doa lagi, terhijab lagi. Kat mana terhijab? Keampunan. Mintalah keampunan. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Tuan-tuan doa juga. Bila kata keampunan, doa tuan-tuan bebaskan dari syirik. Allahumma inni a'udzubika minan nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dia. Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat tak buat syirik tuan. Kita ni tak terlepas dia dosa akhir zaman syirik ni. Barang siapa yang rasa selesa dia tidak melakukan syirik, bimbang-bimbang dia buat syirik. Sebab syirik ni sangat mudah. Tapi bukan mudah-mudah nak syirikkan orang. Jadi, bila kita selalu ingat, Ya Allah, bimbang aku syirik, Ya Allah, aku takut syirik, maka itu keselamatan bagi kita. Jadi, doa minta ampun dosa syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa banyak kali. Ada seorang sahabat tadi call. Ustaz, apa lagi nak buat ni Ustaz? Dah macam-macam cara. Kau ada tip ke? Terus saya kata, share. Hantar ni, bercakap nampak diri. Jangan tanya apa lagi nak buat. Buat je lah. Jangan sampai nampak diri apa lagi aku nak buat. Sebab dia ada masalah. Dia cakap, Masya Allah Ustaz. Kita tak sedar kita nampak diri ni. Tuan-tuan, bila nampak diri, buat sebab makhluk, dia nakkan benda tu berubah. Dia nak, tuan-tuan. Patutnya biarlah Allah. Letakkan Allah. Masya Allah. Jadi, dari situ dah silap dah. Nampak macam beramal, tapi tidak. Sebab itu mohon keampunan itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan malam tu juga perbanyakkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar kita benar-benar membersihkan hati daripada najis kesyirikan ni. Maka Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Bila ampun dosa, tuan-tuan, maka doa kita nak apa? InsyaAllah. Syarat doa ni, tuan-tuan, bila kita nakkan sesuatu benda, katalah kita nak duit, contoh kita nak selesai hutang, ya. Dia bukan immediate dapat. Sebab ni dunia ada cerita dia, ada prosedur dia. Tapi yang confirm dapat itu adalah kita lapang hati kita, berhadapan, tak ada duit. Itu doa nak makbul, tuan-tuan. Ingat senang, dunia ni sifat meresahkan. Ada dunia resah, tak ada dunia lebih resah. Jadi di saat dia doa, tuan-tuan, minta ke Allah untuk menyelesaikan keperluan dunia dia itu, dengan kesungguhannya, Allah kabulkan on the spot. Doa itu adalah dia lapang berhadapan dengan susah. Itu Allah kabulkan, tuan-tuan. Dan bila lapang, dia berusaha dan dia beramal. Ni, dia tetap beramal, tuan-tuan. Dia tetap beramal. Sehinggalah barakah amal itu mendatangkan pertolongan Allah, Nasrullah. Tu dia. Sebab itu jangan terburu-buru, tergesa-gesa ajilah nakkan hasil daripada doa. Jangan. Itu dia panggil tidak beradab dengan Allah. Kita segera je nak. Sedangkan Allah sudah segerakan doa itu dikabulkan. Apa dia? Kesusahan yang kita hadapi itu tidak menyusahkan kita. Itu tanda kabul doa, tuan-tuan. Kena bersyukur banyak-banyak. Ya Allah, aku susah pun boleh lepas lagi ni. Itu syukur. Maknanya doa menjadi. Dia kalau Allah tak tolong ni, susah tu kena terus. Yang buat main. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Memang kita doa minta terus ke Allah, tapi dalam minta-minta tu kita beramal bercampur aduk. Ini kan kena asing. Semua orang tahu minta kepada Allah, semua doa minta kepada Allah, tapi dalam minta dia jadikan amalan tu cagaran minta. Tak boleh. Ini yang berbeza perbincangan kita. Kalau tanya orang susah minta ke Allah, minta ke Allah. Betul tidak? Tapi, saya nak bagi tahu, amalan dia tidak macam ni.
Dia doa minta ke Allah, tapi yang ni. Nampak tak? Ni tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada, dia tak ada. Ni tak ada ni. Lepas tu minta ampun. Memang kita minta ampun, tapi minta ampun ingat minta kosong juga tuan-tuan. Sepatutnya amal tu yang nak minta ampun. Tok, kalau begini, anda nampak apa? Ibadat ni tengok ke mana? Menghadap ke mana ibadah anda? Amal itu menghadap ke mana? Menghadap ke doa lah. Tu tadi kata ajar minta ke Allah, tapi hidup huru-hara lagi. Kenapa? Sebab anda beramal, amal anda ni menghadap dekat hajat. Itu doa tu. Memang minta ke Allah, tapi beramal tadi, baru lepas solat, beramal, mudah-mudahan amal aku tadi sebab Allah bagi hajat. Faham tak tuan-tuan? Memanglah dia minta dengan Allah ni, tapi dia kiblatkan amal dia tu kepada hajat dia. Tak jadi tuan-tuan. Sebab tu kena tutup, kena blanket kan ni. Biar dia beramal, pun nampak minta ampun. Beramal, pun nampak minta ampun. Kita sangkarkan dia, kita iktikafkan dia. Itu panggil kita kurung amalan itu. Jangan sampai dia terkeluar daripada zon keampunan. Itu je. Doa direct lah. Dia jadi rosak amalan tu. Malah doa tu bercampur aduk dengan kefasikan. Sebab itu ada orang minta ke Allah. Beramal macam mana? Beramal macam mana beramal? Dalam minta ke Allah dengan amalan-amalan itu sekali, dia hadapkan kepada permintaan dia. Lalu dia minta ke Allah, bercagarkan amalan dia. Habis Ustaz kata tawasul dengan amalan tu macam mana Ustaz? Yang contoh kisah pemuda yang terkurung di dalam gua tu kan. Kisah dalam kitab Riyadhus Salihin. 3 jenis pemuda tu. 3 amalan. Berbakti kepada Allah, amanah dengan tolak perbuatan zina. Tuan-tuan, waktu itu dah beramal. Kita ni tengah beramal. Faham tak? Waktu tu yang pemuda dah beramal pun, tak fikir pun nak susah. Tak fikir susah pun. Waktu tu beramal, tak fikir susah. Fikir Allah je. Bila fikir Allah apa? Fikirkan keampunan. Allah lah fikir. Bila nampak Allah, nampak keampunan lah. Tiba-tiba berlaku kesusahan. Teringat amalan. Ya Allah, mudah-mudahan amalan tadi, ya Allah, aku buat dulu. Mengangkat. Itu setelah amal. Ini tengah beramal, lepas tu tak itu jam juga, malah kita dagangkan amalan itu untuk konon-konon transaksi dengan Allah. Salah, jangan begitu. Amalan lillah. Amalan untuk Allah. Bila kata untuk Allah, malah milik Allah, tuan-tuan. Kita minta tadi, kisah tadi itu, pemuda itu, cagarannya, sebab amalan milik Allah. Jika amalan itu diterima, jika amalan itu ada pahala, maka gerakkanlah batu ini. Nampak? Maknanya amalan tu dah diterima dulu. Yang kita belum lagi nak diterima. Lepas-lepas beramal, pusing. Ya Allah, terus dia nak sampai tak jadi. Faham? Tu cara dia, tuan-tuan. Jadi, lapangkan fikiran, lapangkan hati. Beramal sepenuh hati, tuan-tuan. Doa sungguh-sungguh. Itu saja. Khair. InsyaAllah. Saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam ni, insyaAllah. Khair. Dah 12 dah. Besok kita ada pengajian insyaAllah pada pukul 10 pagi dalam pengajian pengurusan kehidupan. Saya jemput pada semua yang menonton malam ni, bersama-sama kita sambung pengajian kita pada besok pagi pada pukul 10 pagi insyaAllah. Khair, mudah-mudahan ni permulaan malam untuk kita menghidupkan dan membangunkan, dan kita niatkan malam ini untuk seluruh amalan. Malam ni juga kita beramal ni untuk keampunan Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan, sama-sama kita mohon kepada Allah keampunan. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu mengampunkan kita. InsyaAllah
Moga-moga Allah terima amalan kita ini dan Allah gantikan semuanya dengan keampunan di sisi Allah SWT. Alhamdulillah, jadi sebenarnya mungkin Allah Ta'ala kita bertemu pada besok pagi insyaAllah. Dan esok malam ada satu sesi lagi insyaAllah. Esok malam saya nak sentuh tentang kaedah kita nak membangunkan amalan ni dengan konsep sedekah, tuan-tuan. Bagaimana kita nak bersedekah 24 jam. 24 jam. Baik, kita bincangkan pada esok malam insyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara, kurang dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam insyaAllah. Fi kulli hajatin. Setiap hajat semua yang ada pada malam ini. Tadi saya terbaca Tuan Syed Yusof tadi. Hajat nak anak kembali ke pangkuan. Mohonlah kepada Allah. Allah saja yang berkuasa nak mengembalikan. Mohon sungguh-sungguh. Pada semua yang berhajat juga. Lakukan perkara yang sama. Mohonlah sungguh-sungguh kepada Allah. Kerana anda meminta kepada Allah Ta'ala yang tanpa ada batasan dalam memberinya. Masya Allah. Khair, tinggal lagi kita yang terbatas untuk meyakini sejauh mana Allah boleh bagi. Itu saja. Itu kena hilangkan keraguan itu. Dengan teruskan dalam pengajian. InsyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Rahman. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.